जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र बाणी पवित्र कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, मोर प्रिय सांगसाथी माने, मोर भाई भणी माने, मोर गुरुजन माने, आपण मानक पई एक सुंदर कार्यक्रम आनी। माधव पवित्र बाणी कार्यक्रम में आपण माने बहुत कथा देखि देखि आसुचंती एवं दैनंदिन राशिफल भी आपण माने माधव पवित्र बाणी राशिफल भी देखुचंती। आज मो एक भल उपायटे आनी। आम आज आलोचना करवा यही आलोचना को आपण मैंने शुणा नित्यांत भाव में आवश्यक अच्छी। केबे भी स्किप करिबो नहीं, कारण प्रत्येकटी कथा को मात्र कई मिनिट समय अनुध्यान करने आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय सांगसाथी माने, भाई भणी माने, मोर कहबार कथा है जे आपण जेतेबेले घर बाहर की जाउछंती, घर बाहर की जेतेबेले जाउछंती आपण आगरे कौनसी बिराड़ी रास्ता काटी जाउची किंबा बिराड़ी झगड़ा करुची किंबा ये बिराड़ी बा बिलेईर कथा मु आज आपन को कहबी। एक रहस्यपूर्ण गुप्त कथा। आपण माने हे ज्ञान नक ये कथा को निश्चित भाव में किछि समय पाई समय देकी टिके सुनतु। जदि निश्चित ये वीडियो भल लागिवो, आपनकर उपकार लागिवो, ताले निश्चित भाव में मोर ये चैनल को सब्सक्राइब करिवे, लाइक करिवे, शेयर करिवे एवं यही चैनल माध्यम माधव पवित्र बाणी राशिफल चली आपण दैनंदिन देखिपारे, मासिकिया राशिफल देखिपारे। ता भितर यही पवित्र कार्यक्रम भी रोचे, ताकू भी आपण निश्चित भाव में देखु। सर्वप्रथम गोटे कथा मन रखु, धूसर रंगर बिराड़ी, धूसर रंगर बिराड़ी निश्चित भाव में शुभ होता है। यही धूसर रंगर बिराड़ी जदि आपण घरे रोची ताले निश्चित भाव में आपणकर शुभ होता है। किंबा बाहर कला रंगर बिराड़ी गृह मध्य को जदि प्रवेश कला, बाहर माने कला रंगर कौन कला रंगर बिराड़ी जदि कौन दिन आपण घर को प्रवेश कला पशि आसला, तेरे जानतु निश्चित शुभ अच्छी, निश्चित शुभ। आदि केवे अन्यथा हबार नहीं। ये मनगड़ा कथा नुह कि मनर कथा नुह, ये सी शास्त्र पुराण किंबदंती बा निदान एगुड़ाक उद्धृत करा जायछि, संग्रह करा जाउछि। आपण मान पाखरे बहु अक्लांत परिश्रम करी आपण मान पाखरे ये कार्यक्रम को पहुँचवा पड़ुछि। मोर प्रिय दर्शक बंधु मन रखु, जदि रास्तार जाउथिबा समय आपण को रास्तार जाउथिबा समय जदि गोटे धला रंगर बिराड़ी सम्मुख भाग दे रास्तार अतिक्रम कला, यह असुस्थतार संकेत दे थाए। आपण कौन स्थान को जाउछंती, बाइक रे जाउछंती, गाड़ी रे जाउछंती, चालिकी जाउछंती, साइकेल रे जाउछंती, कौनसी कारण रे जाउछंती, जदि आपणक सामने गोटे धला रंगर बिराड़ी रास्ता काटी गला, ताले मन रखंतु आपणक देह असुस्थ होबार ये संकेत। असुस्थ किपरि होता है? हयत आपणक देह किसी रोग हो पारे, एक्सीडेंट हो पारे, कौनसी बाबदर नहीं कि आपणक शरीर असुस्थ होबार ये गोटे प्रमाण। आउ आपण ये जो बिराड़ी गला बेले जदि आपण ये जो संकेत देला, ये आगामी कार्यर विघ्न घटवार एक सूचना आपन को देला, आपण जदि तार प्रतिकार किछि न करूछंती, हे ज्ञान करूछंती, निश्चित भाव में विघटन तो घटिबो। किंतु मो कहबार कथा मु तार प्रतिकार कहबी, से प्रतिकार गोटे चुटकी रे गोटे सेकेंड रे समस्या समाधान हबो। मोर प्रिय सांगसाथी माने, गुरुजन माने, आपण माने परवर्ती कथा को शुणु। केतेटी उपाय कहूँ, परिशेष में मुझे आपको निश्चित भाव में से मंत्र कथा भी कहबी, छोटिया उपायटे कहबी, सरल उपायटे कहबी, तार सरल प्रतिकार रे आपण समस्या समाधान हम। आपण जाउथुबा समय जदि तुम बाम भाग गोटे बिराड़ी को देख, यह शुभ संकेत होता है। तार माने नुहे सबू समय सबू ये असुविधा होता है, ता नु आपण जाउथुबा समय जदि बाम भाग गोटे बिराड़ी देखिल, ता निश्चित भाव में शुभ होता है। आउ मन रखंतु मोर समस्त श्रोताबंधु माने, शोईथिबा व्यक्ति उपरे जदि बिराड़ी ऊपर पड़िला, से व्यक्ति भयंकर रोग रे पीड़ित होइतांती। आपण मन रखंतु, आपण घरे शोईचंती, हठात बिराड़ीटी आपण ऊपर को झांप मारिला बा डेई पड़िला, ताले जानि थांतु से व्यक्ति निश्चित भाव में कौन सी रोग रे पीड़ित हेबे। आउ से पीड़ित हवा बहुत सीरियस कथा, बहुत डेंजर कथा। ये अशुभर संकेत मध्य ये आपण मानकु दे थाए। तेणु सबू गोटे प्रतिकार अच्छी, से गोटे प्रतिकार जदि आप सागे सागे करेंगे तार प्रतिकार समस्या समाधान हो। बिराड़ी महिला कपाल उपर को जदि डेई पड़ा
ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବିରାଡ଼ି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଛି ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ବା ଏଇ କପାଳ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ସେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏ ବିଲେଇର ସଂକେତ ଯେ ବିଲେଇ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ତା ନୁହଁ, ଏ ବିହିର କଥା ବିଧାତାର କଥା ବିଲେଇ ତାର ସଂକେତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଲେଇ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିବା ଆପଣ ଦରକାର ଅଛି। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଲେ କରିବାର ଯଦି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଲା ସେ ଗୃହର ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆମେ ଯେ ଭାବିବା ବିରାଡ଼ି ଖରାପ, ଆମ ଘରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଇଏ ଖରାପ, ତାହା ନୁହଁ। ବିରାଡ଼ି ଯଦି ଘରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ 3ଟି କଳା ବିରାଡ଼ିକୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 3ଟି କଳା ବିରାଡ଼ିକୁ ମାତ୍ର 3ଟି କଳା ବିରାଡ଼ିକୁ ଯଦି କେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ ଫେଭର ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବି ଅଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ, ମହାଶୁଭ। ଆଉ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିରାଡ଼ିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ସମସ୍ତ ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ମାଧବ ପବିତ୍ର ବଚନ ବିରାଡ଼ି ଯଦି ଅଚାନକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଗୃହ ପାଇଁ ସେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗୃହରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଆଗକୁ ଅଶୁଭ କିଛି ହେବାର ଯୋଗ ଥାଏ, ତେଣୁ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଆଗୁଆ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଗୃହରୁ ବାହାରୁଥିବା ସମୟରେ ବିରାଡ଼ି ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥାଏ ତେବେ ଅର୍ଥ ଲାଭର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ଚାଲି ଚାଲିଆ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ସେଦିନ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ବହୁବାର ବହୁ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେବେ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟେ ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଡ଼ି କଳି କରୁଥିଲେ, ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଡ଼ି କଳି କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ କଳିର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କିମ୍ବା ଘର ଭିତରେ ହଠାତ୍ ବିରାଡ଼ି ଗୋଟେ କଳି ଲାଗିଗଲେ, 2ଟା ବିରାଡ଼ି କି 3ଟି ବିରାଡ଼ି ଲାଗିଗଲେ ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବିରାଡ଼ି କଳି ଲାଗିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ କଳିର ସମ୍ଭାବନା ସୂଚନା ଦେଉଛି। ହୁଏତ ଟିକେ ଟିକେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଘରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସାମାନ୍ୟ କଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁକୂଳ କରି ବାହାରି ଯିବା ସମୟରେ ବିରାଡ଼ି ମିଆଉ ମିଆଉ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରିକି, ଏଇ ଗଲା ବାଟରେ ବା ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଯଦି ବିରାଡ଼ି ମିଆଉ ମିଆଉ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ବା ଅଧିକାରର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ, କିଛି ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ମୋର କହିବାର ଥିଲା ଯେ ବିରାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ 2 ପଦ ମୁଁ ବିରାଡ଼ି ବିଷୟରେ କହି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିବି ଏବଂ ଉପାୟଟି ମଧ୍ୟ କହିବି। ସହଜ ସରଳ ଉପାୟ। ରାସ୍ତା ଯିବାବେଳେ ବିରାଡ଼ି ରାସ୍ତା କାଟିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କେମିତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାର ସରଳ ଉପାୟଟି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ବା ବିଘ୍ନ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହିଲି ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ହେଲା ଆପଣ ଟିକେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିବେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆପଣ ପିଇଦେବେ, ନହେଲେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇ ହେବନି, ବସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରୁ ବ୍ରେକ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟିକିଏ 1 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେବି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିଦେବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ମାତ୍ର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ମନେ ମନେ ମାତ୍ର 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ମନେ ମନେ କେତେ ଥର? ମାତ୍ର 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ଏହି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ବିରାଡ଼ି ରାସ୍ତା କାଟିବାର ଦୋଷ ଦୂର ହେବ। କାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବିରାଡ଼ି ଆଗରେ ରାସ୍ତା କାଟିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ।
ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବ ସେଠାରେ କିମ୍ବା ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ବା ବିଘ୍ନ ଘଟିଥାଏ। ଏହା ଲୋକପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା, ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ଅଛି, ୟାକୁ କେହି କାଟିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ, ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓମାନ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଇଏ ହାର୍ଟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରି ରାଶିଫଳ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା'ର ପ୍ରତିକାର, ଗ୍ରହ ପ୍ରତିକାର, ରାଶିର ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିକାର ସବୁକିଛି ଉପାୟ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେହି ଛୋଟିଆ ମନ୍ତ୍ରଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରରି କାଣ ମିନି ଥାରେ ଆଭି ଆଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରରି କାଣ ମିନି ଥାରେ ଆଡ଼ି ଆବେ ଆଣ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୋର ଯେହେତୁ ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି ବୁଝି ହେଉନଥିବ ତଥାପି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 7 ଥର ପଢ଼ିବେ। 7 ଥର ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ବିଲେଇ ଦେଖିବାର ଦୋଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଲେଇ ରାସ୍ତା ଯିବା ବା ବାଟରେ ଯିବା ବା କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବେଳେ ଯଦି ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳଗାମୀ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।